میں انتظار کر رہی ہوں ویس خان لغاری صاحب کہ وہ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کریں اور اس کے بعد جو سولر کے حوالے سے معاملات ہیں، پیٹرول کی پرائز اب جہاں پر لیوی اب 10 روپے کر دی گئی ہے، جو فائدہ عوام کو منتقل کرنا چاہیے تھا وہ اب ایکسچیکر کو ہوگا، تو کتنا فائدہ ہوگا قومی خزانے کو، اس پر میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ جتنی دیر میں ان کا انتظار کر رہے ہیں، ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے، سوچ رہی ہوں اس پر بھی بات کر لوں کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ یہ مصرع ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کی مسلسل حالت زار دیکھ کر مسلسل میرے ذہن میں گونج رہا ہے۔ پہلے ورلڈ کپ سے ارلی ایگزٹ، پھر T20 ورلڈ کپ سے جلدی چھٹی، اور ابھی پچھلے مہینے کی تو بات ہے گھر میں ہی ہو رہی تھی چیمپئنز ٹرافی، یہاں سے بھی بے آبرو ہو کر نکل گئے۔ نکلنے کے غم کم نہیں ہو رہے تھے کہ آج دورہ نیوزی لینڈ کے پہلے ہی T20 میچ میں قومی ٹیم کی بدترین پرفارمنس کے ساتھ شکست نے غم اور نا امیدی کو بڑھا دیا ہے۔ کمال کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں، سٹار ہیں، ماہر ہوں کرکٹ کے، یا عثمان بزدار کی طرح قومی ٹیم میں ٹریننگ پر آنے والے نئے ینگسٹرز ہوں، سب کے سب پرفارمنس کے معاملے میں ایسے الائن ہے کہ اللہ نظر بد سے بچائے۔ نہ ہی سینئر تجربے کار قومی کرکٹر میدان میں کچھ کر پا رہے ہیں، نہ ان کی تقلید کرتے ہوئے اب قومی ٹیم میں جگہ پانے والے نئے جوان کرکٹرز کوئی تیر مار رہے ہیں۔ یہ سب مل کر عوام کو بس غصہ دلا رہے ہیں، ماموں بنا رہے ہیں، اور کرکٹ سے بڑے بیزار لگ رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کی جس سرجری کی بات کی تھی نا، اس سرجری میں کچھ کمی رہ گئی ہے، یا کسی غلط ڈاکٹر سے یہ چھوٹا آپریشن کروا لیا گیا ہے۔ کہنے کو تو ناظرین بہت کچھ ہے، اور دل اتنا بھرا پڑا ہے کہ ایک بال کا حساب ان قومی ہیروز سے برابر لیا جائے، لیکن کیا فائدہ ان کے لیے دل جلانے کا؟ انہوں نے تو شاید نہ سدھرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ چلیے ذرا آج کے میچ پر ہی بات کر لیتے ہیں نا، توجہ یہاں پر مرکوز رکھتے ہیں، جہاں نیوزی لینڈ میں 5 T20 میچز کی سیریز کے پہلے ہی میچ میں میزبان ٹیم کے سامنے ہمارے مہمان شاہینوں کی پرواز میں ایسی کوتاہی آئی کہ لگا کہ ان کو اڑنا ہی نہیں آتا ہے۔ نہ بیٹنگ چلی نہ بولنگ چلی، پہلے پوری قومی ٹیم فقط 91 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی، پویلین لوٹ گئی۔ حیرت انگیز وقت وہ تھا کہ جب 5 اوورز میں صرف 11 رنز پر ہمارے 4 اوپنرز اور مڈل آرڈر بیٹرز جا چکے تھے پویلین میں۔ دونوں اوپنرز 0 پر واپس لوٹ گئے، صرف 3 کھلاڑی ایسے تھے کہ جو ڈبل فگرز میں داخل ہو سکے۔ سیریز میں 3 نئے کھلاڑیوں عبدالصمد، محمد علی اور حسن نواز نے ڈیبیو کیا، اور نئی نسل کی اس نئی امید نے بھی امیدوں پر پانی پھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یوں کیویز نے 9 وکٹوں سے شاہینوں کا شکار کر لیا۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے، یا اللہ تو ان کرکٹرز کو ہدایت دے، یا پوری قوم کا شوق جو ہے نا کرکٹ کے لیے وہ چھین لے۔ آج بھی جب میں گفتگو سن رہی تھی ہمارے کیپٹن کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے پلیئرز آئے ان کو ابھی سمجھ نہیں آیا، اور آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اس کے بعد قوم کو اچھے مناظر کرکٹ کے میدان سے نظر آئیں گے۔ تو دعا کر سکتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہو جائے اور ہمیں واقعی اچھے مناظر نظر آ جائیں۔ پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان قمر زمان کائرہ صاحب جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، اہم چہرے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم قمر صاحب۔ سب سے پہلے کیونکہ جس طرح کے اس وقت حالات چل رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اس پر ابھی کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم صاحب نے، جب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا APC بلانے کے لیے۔ ابھی تک اس پر کوئی اپڈیٹ تو نہیں آئی، لیکن ان کیمرہ اجلاس کے حوالے سے ضرور بات ہو رہی ہے کہ وہ شاید اگلے ہفتے بلائے جانے کا امکان ہے۔ کیسے دیکھ رہی ہے سر ان سارے معاملات کو پاکستان پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ان حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی اسمبلی سپیچ کے اندر ایک رائے دی تھی، اور وہی پیپلز پارٹی کی طرف سے رائے ہے کہ اس کے اوپر تمام جماعتوں سے کنسلٹیشن کی جائے، اور ایک جو پہلے ایکشن پلان بنا تھا، ایک ایکشن پلان 2 جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ پہلے والے پہ پوری طرح عمل درآمد نہ ہونے کے باوجود اس نے بہت طے کیا تھا، اور اس کے اہداف طے کرنے کے بعد کچھ چیزیں پیش رفت ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی پھر اس کو جلد تقریباً اگنور کر دیا گیا، یا اس پہ سستی کا اظہار کر دیا گیا، یا ہم روایتی جو روٹین کے قائل ہو گئے، تو اس سے وہ جو فروٹ ملے تھے وہ پوری طرح کنسالیڈیٹ نہیں ہوئے۔
آج پھر جن حالات کا اس وقت سامنا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک پھر نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیں اور اس کے اوپر پھر طے کر لیں کہ ہم نے مستقل اس کو فالو کرنا ہے، اور جب تک یہ پوری طرح جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے یہ پورے رزلٹ نہیں دیتا ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوگا۔ یہ تو بلاول صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا، آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور ان کیمرہ اجلاس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ایسا ادارہ ہے جس کو بریف ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے ممبرز کو بالکل پتا ہونا چاہیے کہ ان کی کیا رائے ہے یا اس وقت وہ صورتحال ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، تاکہ وہ بہتر اپنی رائے دے سکے۔ تو بالکل اس کی کیمرہ بریفنگ، لیکن اس سے بھی اہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے ایک ایکشن پلان تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا کارے صاحب یہ فرمائیے سر، آپ کی رائے میں، کیونکہ چیئرمین صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں اے پی سی کے حوالے سے، تو آپ کی رائے میں سر یہ جو بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے لوگوں کو بھی اس اے پی سی کا حصہ ہونا چاہیے سر؟ جو آئین اور پرامن طریقہ کار کے اوپر اس کا ہونا چاہیے، وہ اسٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی، اور حالات اس کی یہ بھی کہ نہیں ان کو بلانا چاہیے۔ جو لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بحث کی بجائے وہ راستہ جو وہ بندوق اٹھاتا ان کے ہونے چاہیے، ان سے مشاورت بھی ہونی چاہیے، اور ان کو کرنی چاہیے کہ وہاں جو ان کے اپنے سسٹم کی کمیاں ہیں اس کو بھی دور کی کوشش کریں، اور گورنمنٹ بھی۔ صحیح۔ کارے صاحب ذرا اس پر بھی فرمائیے گا سر، حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا، کیونکہ جس طرح کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں اور اس میں مسلسل ہمیں افغانستان کی انوالومنٹ نظر آتی ہے، پھر افغانستان سے ہمیں انڈیا کی انوالومنٹ نظر آتی ہے، تو حکومت نے اس پر ڈیسیجن لیا، فیصلہ کیا کہ جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو نکالا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے ڈیٹس آتی رہی، اس سے پہلے بھی کوشش کی جاتی رہی، اب فل اینڈ فائنل حکومت نے ایک اور ڈیٹ دے دی ہے 31 مارچ کی، کہ اس کے بعد باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کے پی کے حکومت کہتی ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اس اقدام کو ہی غلط قرار دیتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے سر، یہ ہونا چاہیے؟ پیپلز پارٹی کی رائے تو پیپلز پارٹی جب کوئی معاملہ جب آئے گا اس پہ کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی تو بتائے گی پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے۔ ذاتی رائے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بالکل سر بتائیے۔ یہ فیصلہ تو پاکستان کے حالات کے لیے ضروری ہے کہ اب وہاں پہ افغانستان کے حالات سٹیبل ہو گئے ہیں، وہاں کی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جو لوگ وہاں کے حالات کی وجہ سے وہاں سے مائگریٹ کر کے پاکستان میں آئے تھے اب ان کو اپنے وطن چلے جانا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کر پائیں گے کہ نہیں، بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا ہل ٹاسک ہے، اور اس کو آسانی سے نہیں کیا جا سکے گا۔ میں دعا گو ہوں حکومت اس معاملے کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے اس کو سرے لگائے۔ اگر کوئی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ کیا پاکستان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جو انلیگل آبادی ٹھہری ہوئی ہے کیا اس کو رہنے دینا چاہیے، اور وہ آبادی بھی جو پرو پاکستان نہیں ہے، انفارچونیٹلی ان کے رویے پاکستان کے خلاف مختلف مواقع پہ جب نظر آتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف بہت خوفناک مخالف رویے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ امیگرینٹس بڑی تعداد میں جب کہیں جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ امریکی صدر نے نعرہ مارا ہے، ابھی تک تو ان کی ریاست اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کرانے میں اتنی جگی ہوئی تو ہے، لیکن کیا کر پائیں گے کہ نہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کی بڑی آبادی ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت ساری ڈویژنز ہیں، اور شناخت کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور ان امیگرینٹس نے اپنی یہاں سے بھلی بری کچھ شناختیں بھی بنا لی ہیں، کچھ آئیڈینٹی بھی پیدا کر لی۔
कायरा साहब ये भी फरमाइएगा सर, आपकी जो पावर शेयरिंग हो रही है पंजाब में, उसमें आई नो कि उसको हसन मुर्तज़ा साहब, नदीम अफजल चंद साहब, दीगर लोग देख रहे हैं, लेकिन सर मैं उसकी जो डिमांड्स आ रही हैं उस पर ज़रा आपसे बात करना चाहूँगी कि वहाँ से डिमांड्स ये आ रही हैं कि 20,000 वोटर्स जिन्होंने वोट लिए आपके, वो MPs जो हार गए हैं, उनके फंड्स की डिमांड हो रही है, और दूसरी तरफ से PMLN की तरफ से सिंध हुकूमत में शेयरिंग की डिमांड हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये जो डिमांड्स की जा रही हैं, जिस तरह की हो रही हैं, ये जस्टिफाइड है सर? जो MPs हार गए हैं उनके फंड्स की भी डिमांड हो रही है? देखिए, जो लोग हार गए हैं, आप अपने मुआशरे को देखिए। अगर कुछ लोग जीत गए हैं तो जो जीते हैं उनके मुकाबले में भी कुछ लोग थे जो चले उतने वोट नहीं ले सके जो वो कामयाब हुए, लेकिन जो लोग उनके फॉलोअर हैं उनके भी कुछ काम है, उनकी भी गलियां बनने वाली हैं, उनके भी कोई खंबे लगने वाले होंगे, उनकी भी कोई डेवलपमेंट के तकाजे होंगे। तो वो जो जीते हुए हैं वो इक्विटेबल तो करते नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये कभी भी नहीं हुआ इक्विटेबल। मैं किसी जमात को इसमें मुर्द इल्जाम कैसे ठहराऊं? तो क्या जो लोग हारे हुए हैं या तो किसी को ना दें, सिर्फ स्टेट ही पे काम करे। तो अगर आपने फंड्स देने हैं और उनके जरिए काम कराना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़ा हर्ज है, और बिल्कुल देने चाहिए। और हम क्योंकि उनके इत्तेहादी हैं, हमसे ये पहले तय हुआ था, तयशुदा इशूज है, कोई नए इशूज नहीं है, नई डिमांड नहीं है। एज पर सिंध गवर्नमेंट इज कंसर्न, हमने तो बहुत दफा उन्हें कहा कि आप बताइए हमें सिंध में हमसे आप क्या चाहते हैं। जिस तरह हमने खुल के आपसे कुछ चीजें कही हुई हैं, लिखी हुई हैं, बार बार उसका तकाजा किया है, आप भी बताइए आपको क्या चाहिए, हम हाजिर हैं, हम देंगे आपको। सही सही, आप कह रहे हैं हम हाजिर हैं, हम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, मेरे इंतहाई प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे पावर शेयरिंग के हवाले से भी, अफगानिस्तान वाले मामले के हवाले से भी, और इसके अलावा जो दहशत गर्दी की एक नई लहर पाकिस्तान में मौजूद है उस पर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। खाकान साहब, सबसे पहले तो जो आज का अहम तरीन सवाल है ना, वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमारी आवाम को फ़ायदा पहुंचने के बजाय लेवी में 10 रुपए का इजाफा कर दिया जाता है और कीमतें वहीं बरकरार रखी जाती हैं। तो आवाम तक इसका फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाया गया, और कौमी खजाने को कितना फ़ायदा हो जाएगा इससे? सो किरण साहब, अगर हम समझने की कोशिश करें कि अथॉरिटीज ने क्या किया है, तो इट इज द फॉलोइंग। सो जो 10 रुपए हैं वो उसको ओवर अगर आप अगले 12 माह देखें तो आप तकरीबन 150 से 180 अरब रुपए के करीब पिकअप करेंगे इन टर्म्स ऑफ द लेवी, जो PDL कहलाती है, 60 से जो 70 हुई। सो 10 रुपए आपको 150 से 180 अरब देगा। अब उसी को अगर आप यूज करें पावर सेक्टर में तो तकरीबन हम 1,20,000 के करीब यूनिट अगर बेचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ₹1.25 से ₹1.5 जो है उस पर रिलीफ देने की एक पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अब ये तो अथॉरिटीज का फैसला है कि वो क्रॉस सब्सिडाइज करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द पेट्रोलियम लेवी टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैं हमेशा समझता हूँ कि क्रॉस सब्सिडी जो है वो बाद में अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं और फिर वो भी पास ऑन करना पड़ी, तो ये शायद बहुत जैसे कहीं सर्कुलर डेट में आज तक जब भी हमने ये काम किया है वो इसको ऐड करती रही है। पर हैविंग सेड दैट, ये अथॉरिटीज का फैसला है कि वो पेट्रोलियम की कीमत कम करने की बजाय बिजली की तरफ 1.25 से ₹1.5 उसको यूज करना चाहते हैं। जी, तो ये लेवी में जो इजाफा हुआ है, ये कोई IMF की तरफ से कोई शराइत पे है क्या? नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये क्रॉस सब्सिडी करना IMF की शराइत में है। वो ये जरूर कह सकते हैं कि आपका टैक्स शॉर्टफॉल है और उसको पूरा करने के लिए आप PDL का इस्तेमाल कीजिए, पर चूंकि अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हम जो जमा होंगे पैसे उसको क्रॉस सब्सिडी में यूज करेंगे टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो लेट्स टेक दैट ऑन फेस वैल्यू। अगर हम उसको फेस वैल्यू पे लें तो मेरा ख्याल है इसका IMF से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि IMF को तो ये बताया गया होगा और IMF ने मैं जरा इसको ना आवाम के लिए सादा करना चाह रही हूँ। मुझे ये फरमाइए सर, जो लेवी है जिसको 10 रुपए अभी रखा गया है, यानी पेट्रोल की कीमत कम हो रही थी लेकिन वो लेवी में एडजस्ट कर दी गई। अब मुझे बताइए, कल को अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो लेवी को तो कम नहीं किया जाएगा, यानी इसका अभी भी आवाम ही भुगत रही है, और आगे भी अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर आवाम को ही भुगतना पड़ेगा, यानी उनको तो ज्यादा कीमत ही अदा करनी पड़ेगी। फिर आप दुरुस्त कह रही हैं। और दूसरा असर सिर्फ पेट्रोल
इंटरनेशनली पे नहीं है कि ऑयल प्राइसेस बढ़े। अगर रुपया भी जो है वो यहाँ से अगर मूव करता है 278 279 से अगर मूव करता है तो तब भी ये बोझ बढ़ सकता है। इसीलिए क्रॉस सब्सिडी मैकेनिज्म इज ऑलवेज नॉट अ ग्रेट मैकेनिज्म टू यूज। बट दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रिक सार्फिन है, एक बात जो फेवर में जाती है इसके वो ये है कि जो हमारा खित्ता है उसमें आज भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो पाकिस्तान में कम है, पर अगर आप इसको देखें बिजली की कीमत को तो वो ज्यादा है। आई थिंक अथॉरिटीज ने इसको सबसे ज्यादा कंसिडर किया और इस पे मूव किया। बट मैं फिर कहता हूं कि क्रॉस सब्सिडी को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि कीमतों के रद्दोबदल ऑयल बिजली में कितना फायदा हो जाएगा, कितनी कीमतें कम हो जाएंगी बिजली की फी यूनिट? इन पर्टिकुलर इकदाम से 1.25 से 1.5 रुपए का फर्क पड़ सकता है, डिपेंडिंग हम कितने यूनिट साल में बेचते हैं। पर 1.25 से 1.5 रुपए का फर्क ऑन द डाउनवर्ड साइड। जो 35 रुपए की किरण साहिबा एवरेज प्राइस है इस वक्त, उसमें जब आप टैक्सेस वगैरह डालें तो वो 60 रुपए पे चली जाती है। बट उसके बगैर अगर आप सोचेंगी तो ये 35 रुपए में से आप 1.25 रुपए या 1.5 रुपए के करीब का फर्क पड़ सकता है। बट आई थिंक अथॉरिटीज ये भी प्लान कर रही हैं कि जो IPPs के साथ हुआ और जो बाकी चीजों पे काम हो रहा है, कुछ 1250 अरब का नया कर्जा लिया जा रहा है, कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो, तो ये जो पास थ्रू है डाउनवर्ड 35 रुपए का, ये इससे ज्यादा हो। अगर चाइनीज के साथ आगे मुज़ाकरात चल पड़े ऑन दी प्रोजेक्ट्स जो CPEC के अंडर 2015 में लगे हैं, जो गवर्नमेंट के रन यूनिट्स हैं जेनकोस, अगर उनके साथ भी बात आगे चली तो फिर जाके आप ये इमेजिन कर सकते हैं नॉर्थ ऑफ 5 रुपीज। बट ये सब काम अभी अथॉरिटीज कर रही हैं। लेट्स होप कि वी मूव टुवर्ड्स दैट। अच्छा, बिल्कुल ठीक। मैं जरा सोलर के हवाले से भी बात करना चाह रही थी। पिछले 1-1.25 साल में हमने भी यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हम देख रहे थे गवर्नमेंट का स्टांस ये था, हर किसी को कह रहे थे कि भाई सोलर लगाया जाए। पंजाब में तो बाकायदा तौर पर अभी भी मुफ्त सोलर लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन अब हुआ ये कि अब हमें बताया जा रहा है कि सोलर की वजह से, नेट मीटरिंग की वजह से जो है वो खजाने पर इजाफी बोझ पड़ रहा है, कोई 500 अरब तक का बोझ ये बन सकता है। इस वजह से जो पे किया जा रहा था लोगों को, अब वो 27 रुपए के बजाय गालिबन 10 रुपए पर यूनिट जो है वो आवाम से खरीदा जाएगा, और जो उसका फिर जो 500 और 600 अरब का जो मजीद इजाफा आ रहा है वो फिर उन्हीं आवाम के ऊपर आएगा जो कि नेट मीटरिंग के ऊपर है, मीटर के ऊपर है। तो इस पॉलिसी को और ये दोहरी पॉलिसी को हुकूमत की कैसी देख रहे हैं आप? 1 साल तक कुछ और होता रहा और अभी बताया जा रहा है कि इससे तो बोझ पड़ रहा है। किरण साहिबा, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी साजी है उसको जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, और उसका जो असल महवर है वो एक एनर्जी मिनिस्ट्री है जो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये तो हो गई मीडियम टर्म बात, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि 1994 की पावर पॉलिसी का नुकसान हमने 17% रिटर्न देकर डॉलर में आज तक हम उसको सह रहे हैं। फिर 2002 में भी यही होता है और 2015 में भी यही होता है। अब जहां तक नेट मीटरिंग का ताल्लुक है, देखिए इसमें हमें मूव ट्वीकिंग तो करनी थी 27 रुपए में। उसकी वजह बड़ी सादा है। आपने लेट से अपने घर में आज से 2.5 साल पहले सोलर लगवाया और वो कॉस्ट आपको आई तकरीबन 30 लाख रुपए की। लेट से वही सोलर मैंने जाकर आज लगवाया तो वो कॉस्ट मुझे शायद 15-18 लाख रुपए पे आ गई है। इसका मतलब यह है कि मैं तो अगले 1.5-2 साल में ही रिकवर कर जाऊंगा ये पैसे, और आपको रिकवर करते हुए वक्त ज्यादा लगेगा। बट मैं आखिरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि शायद 27 से जो 10 रुपए का सफर है वो बहुत क्विकली हमने तय कर लिया है, मे बी बीच में। और एक और बात सर, जिस तरह से IPPs हमारे ऊपर अजाब की तरह नाजिल हुए हैं, मुझे तो ये अब सोलर के हवाले से जिस तरह से हुकूमत बात कर रही है, इजाफी बोझ की बात कर रही है, तो मुझे ये भी अब उसी तरह का अजाब लग रहा है अवाम के ऊपर आने वाले वक्तों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, प्रोग्राम थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।